Welcome to the class, my dear student. How are you all? Hope you are fine. Look at these pictures. Do you know who she is and what is her name? See more pictures of her. She is the most influential and remarkable historical figure, Valentina Tereshkova. Today I will discuss Unit 1, Lesson 3 and topic's name is Two Women. And first of all, let's start with Valentina Tereshkova and now learn some new words. Cosmonaut. Cosmonaut is noun in Russian astronaut, a person who is trained to travel in a spacecraft, and people are trained from Russian agency, that's why you called cosmonaut. Space. Space. Noun the physical universe beyond the Earth's atmosphere. Isolation. Noun the process or fact of isolating or being isolated. The people living alone. Launch. Verb send a missile, satellite, or a spacecraft on its course. Orbit. Noun the curved path of a celestial object or a spacecraft round a star, planet, or moon, especially a periodic elliptical revolution. Nausea. Noun a feelings of sickness with an inclination to vomit. You feel very much uncomfortable that time. Undergo. Verb experience or be subject to something, typically something unpleasant or arduous. Expertise. Verb expert skill or knowledge in a particular field. The word is most used in engineering field. Discomfort. Noun something that makes a person feel physically uncomfortable. Vessel. Noun a hollow container, especially one used to hold liquid such as a bowl or cask. Vessel needs to bring the cosmonauts from the spaceship. Lesson 3. Two women. Read the following text on two women of extraordinary achievements and answer the questions that follow. Valentina Tereshkova, born on 6 March 1937. Valentina Tereshkova was born in the village of Maslennikova, Tataevsky district in Central Russia. সেন্ট্রাল রাশিয়া হচ্ছে মধ্য রাশিয়ায় সে জন্মগ্রহণ করেছিল। 8 বছর বয়সে তিনি একটা স্কুলে গিয়েছেন, but left school in 1953 and continued her education through the distance learning. So পরে তিনি কি করেছেন, ডিস্টেন্স লার্নিং এর মাধ্যমে সে পড়ালেখা চালিয়ে গেছে। and she became interested in parachuting from a young age. তিনি প্যারাশুটিং এর প্রতি আগ্রহ হয়েছে খুবই ইয়াং এজে, শৈশবে, and trained in skydiving এবং স্কাইডাইভিং এ তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছে at the local aeroclave. Making her first jump at the age of 21 May 1959. At that time she was employed as a textile worker এবং সেই সময় তিনি একজন টেক্সটাইল ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করত in a local factory এবং সেটা হচ্ছে যে স্থানীয় কারখানায়, and it was her expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. যে তার স্কাইডাইভিং এর ক্ষেত্রে যে তার দক্ষতা ছিল তা তাকে একজন নভোচারী হিসেবে সিলেকশন করেছে, তাকে নির্বাচিত করেছিল। After the flight of Yuri Gagarin, the first human beings to travel to outer space in 1961. ইউরি গ্যাগারিন যখন ফ্লাইট করেছেন, প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন, যে তিনি
মহাকাশে ভ্রমণ করেছিলেন প্রথম ব্যক্তি? দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইডেড টু সেন্ড এ উইমেন ইন স্পেস। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইড করেছিল যে মহাকাশে কোনো মহিলাকে পাঠানো যায় কিনা। অ্যান্ড ওয়ান 16 February 1962, Proletaria Valentina Tereshkova was selected for this project from among more than 400 applicants. যে ঠিক সেই সময় 1962 সালে প্রোলেটারিয়া ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভাকে সিলেক্ট করেছে 400 জন অ্যাপ্লিকেন্টের মাধ্যমে, আবেদনকারী 400 জনের ভিতরে তাকেই সিলেক্ট করেছে। Tereshkova had to undergo a series of training that included weightless flight, isolation test, centrifuge test, rocket theory, spacecraft engineering, and 120 parachute jumps at pilot training in MiG-15 UTI jet fighters. So Tereshkovake বিভিন্ন একাধিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ওজনহীন ভাবে ফ্লাইট করা, যে ওজনহীন ভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তাছাড়া আইসোলেশন টেস্ট হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা পরীক্ষা নিয়েছে, যেমন ধরেন অনেক সময় অনেকে একাকিত্ব বোধ করলে তখন ভালোভাবে কাজ করতে পারে না, ডিপ্রেশনে ভোগে, সো সেই পরীক্ষাটাও তাকে দিতে হয়েছে। সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে যে তরল পদার্থ বা সলিড যেটা, সে পদার্থকে যদি একটা মেশিনের ভিতরে প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণায়ন করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে তরল পদার্থগুলো সেন্টারে আসে আর সলিড যে শক্ত পদার্থগুলো সে চারপাশে আসে। অনেক সময় এই করোনাকালীন সময় দেখা যায় যে প্লাজমাটা বের করে, রক্ত থেকে যে তরল যে প্লাজমা সেটা বের করার ক্ষেত্রেও সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের মাধ্যমে এটা বের করে। কিন্তু এখানে করা হয়েছে যে সেন্ট্রিফিউজ টেস্টটা এই জন্য যে প্রচণ্ড ঘূর্ণায়নটাকে বা বিভিন্ন ধরনের যে ধাক্কা বা শরীরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রভাব ফলে, তখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক যে ব্লাড সার্কুলেশনটাও হয় না। সেক্ষেত্রে সেন্ট্রিফিউজ টেস্টটা খুবই দরকারি, যে যখন রকেট আকাশে ওড়ে বা স্পেস শিফটার যখন আকাশে ওঠে, তখন দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, বিভিন্ন ধরনের যে প্রেশারাইজড হয়, সেটা হার্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় মারাত্মক হতে পারে, সেই জন্য সেন্ট্রিফিউজ টেস্টটা করা হয়। রকেট থিওরি সম্পর্কে তার ধারণা হয় স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইঞ্জিনিয়ারিংটা এটা হচ্ছে মহাকাশযান ইঞ্জিনিয়ারিং, যে অনেক সময় স্পেসক্রাফটে যে কোনো প্রবলেম হয় তখন তাকেই সারতে হবে, সেই জন্য স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিংটাও দরকার হয়। 120 প্যারাশুট জাম্পস এবং পাইলট ট্রেনিং ইন MiG-15 UTI জেট ফাইটার্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় MiG-15 UTI জেট ফাইটার্স যারা হচ্ছে যে যোদ্ধা, তারা বিভিন্ন সময় অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, হঠাৎ করে আর একটা প্রবলেম হয়, হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেক্ষেত্রে এখানেও তাকে ট্রেনিং নিতে হয়েছে। Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, Tereshkova began preparing for her own flight. যে 1963 সালে 14 জুনে ভস্টক 5 মহাকাশযানের যখন সফল যাত্রা শুরু হয়েছিল, তখন তেরেস্কোভাকে তার নিজস্ব ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে হয়েছে। অন দ্য মর্নিং অফ 16 জুন, যে 16 জুনে 1963, Tereshkova had her backup cosmonaut llU-1 were dressed in space suits, তাদেরকেও হচ্ছে স্পেস স্যুট পরানো হয়েছে, and taking to the space শাটল লঞ্চ প্যাড, যে তাদেরকে স্পেস শাটল লঞ্চ প্যাড হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে টার্মিনাল বলি আমরা, যেরকম লঞ্চ টার্মিনাল, বাস টার্মিনাল বলি, ঠিক সেই এরকমই যে শাটল লঞ্চ প্যাড যেখান থেকে উড়ে যাবে, ঠিক সেখানে তাদেরকে নেওয়া হয়েছে একটা বাসে। আফটার কমপ্লিটিং হার কমিউনিকেশন, এবং তার যে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন, কিভাবে যোগাযোগ করবে, কিভাবে কি করবে, ঠিক সেই কমিউনিকেশনটা যখন দেখা গেল যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, লাইফ সাপোর্ট চেকস, এবং তার লাইফ সাপোর্টটাও চেক করা হয়েছে। তোমরা জানো যে মহাকাশে কিন্তু লাইফ সাপোর্ট ছাড়া বাইরে যাওয়া যায় না, অক্সিজেন নিতে হয়। সো তার লাইফ সাপোর্ট চেকটাও দেখেছে, অ্যান্ড শি ওয়াজ সিলড ইনসাইড ভস্টক 6, এবং তাকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড ফিনিশিং এ
Our countdown and Vostok 6 launched faultlessly. যখন 2 ঘন্টা সিল ডাউন করার পরে শেষ পর্যন্ত Vostok 6 ত্রুটিবিহীনভাবে চালু হয়েছিল। Although Tereshkova experienced nausea and physical discomfort for much of the flight এবং ফ্লাইটের বেশিরভাগ সময় তার কি লেগেছিল, বমি বমি ভাব লেগেছিল এবং শারীরিক অস্বস্তি বোধ, ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্টও ফিল করেছিল। And she orbited the Earth 48 times and spent almost 3 days in space. এবং তিনি তখন কি করেছেন, পৃথিবীর যে চারপাশে যে কক্ষপথ, চার যে কক্ষপথ আছে ঠিক সেই কক্ষপথ ধরেই বা সেইরকম কক্ষপথ ধরে সে 48 বার প্রদক্ষিণ করেছিল। উইথ এ সিঙ্গেল ফ্লাইট, যে একটা ফ্লাইটের মাধ্যমে সে একবারই গিয়েছিল, সে লকড মোর ফ্লাইট টাইম, যে সে ফ্লাইট টাইম যে যতবার তারা দেন দ্য কম্বাইন্ড টাইমস অফ অল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটস হু হ্যাড ফ্লন বিফোর দ্যাট ডে, তার আগে যারা গিয়েছিল তাদের থেকে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনট, যে আমেরিকান নভোচারীদের থেকেও তিনি সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছিলেন। Tereshkova also maintained a flight log. Tereshkova flight log maintain করতেন and took photographs of the horizons, তার দিগন্ত রেখার বিভিন্ন ধরনের ছবি তুলেছিলেন, which were later used to identify, পরে এটা শনাক্ত করা হয়েছিল আর অ্যারোসল লেয়ারটাকে and within the atmosphere, এবং বায়ুমণ্ডলে যে একটা অ্যারোসল লেয়ার ছিল সেটা তার এই ছবির মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়। Vostok 6 was the final Vostok flight, এবং Vostok 6 হচ্ছে যে ফাইনাল Vostok ফ্লাইট অ্যান্ড ওয়াজ লঞ্চড 2 days আফটার Vostok 5, এবং এটা লঞ্চ করা হয়েছিল, এই যাত্রা শুরু হয়েছিল 2 দিন পর Vostok 5-এ, which carried Valery Vykovsky into a similar orbit for 5 days, এবং ঠিক সিমিলার কক্ষপথে, ঠিক একই কক্ষপথে আর একজন নভোচারী ছিলেন, তিনি একজন তার নাম হচ্ছে ভ্যালেরি ভয়কভস্কি। ল্যান্ডিং 3 hours আফটার টেরেস্কোভা, এবং তিনি ল্যান্ড করেছেন 3 ঘন্টা পরে। অ্যান্ড দ্য 2 vessels approached each other within 5 kilometers at one point, এবং ঠিক একটা পয়েন্টে 5 কিলোমিটারের ভিতরে দুইটি ভ্যাসেলই, দুইটি জানি এসে ল্যান্ড করেছিল। অ্যান্ড ফ্রম স্পেস Tereshkova communicate with Vykovsky and the Soviet leader Khrushchev by radio, এবং Tereshkova যে কমিউনিকেট করতো, যোগাযোগ করতো উইথ ভাইকোভস্কির সাথে এবং সোভিয়েত লিডার খুচরেভ বাই রেডিওর মাধ্যমে। Much later in 1977, Tereshkova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy, যে অনেক পরে 1977 সালে Tereshkova ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। অ্যান্ড আফটারওয়ার্ড শি টার্ন টু পলিটিক্স, এরপরে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। অ্যান্ড ডিউরিং দ্য সোভিয়েত রেজিম she became one of the presidium members of the Supreme Soviet, যে অবশ্য পরে তিনি সুপ্রিম সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন প্রেসিডিয়াম মেম্বার ছিল। অ্যান্ড নাও দিস লিভিং লেজেন্ড, এবং এই জীবন্ত কিংবদন্তি ইজ এ মেম্বার ইন এ লোয়ার হাউস অফ রাশিয়ান লেজিসলেচার, রাশিয়ার আইনসভার নিম্ন সভায় তিনি একজন সদস্য হলেন। On her 17th birthday, when she was invited by the Russian Prime Minister Vladimir Putin, যে তার 70তম জন্মবার্ষিকীতে যখন ভ্লাদিমির পুতিন তাকে আমন্ত্রণ জানালেন, সে এক্সপ্রেস হার ডিজায়ার, এবং সে তার মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো টু ফ্লাই টু মার্স, যে মঙ্গল গ্রহে তিনি যেতে চান, ইভেন ইফ ফর ওয়ান ওয়ে ট্রিপ, যদি একমুখী ভ্রমণও হয়, যদি ট্রিপটা একমুখীও হয়, যদি আর কখনো ফিরে না আসা হয়, তাহলেও সে যাবে। Hope you enjoyed this class, and if you like these videos, then like, share and comments and subscribe now.